فرات صاحب دا خو مقام نه ده دا تقریبا 2006 نه دا پروګرامونه یو کیږو کني ورکیږو کني یا ورکیږو. جی یہ آپ نے خود بولنا ہے. انشاءاللہ دا به یو کیږو لا ورکیږو انشاءاللہ یو کیږو ان آل اوور دا ورلڈ. اس کا ڈاکٹر ہوں. سب سے پیچیدہ جو آج کل کیسز ہیں وہ کینسر کے ہیں اور انشاءاللہ ان 6 months میرے علاج سے کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ود آؤٹ اینی سرجری یا کیمو تھراپی یا شوائیں وغیرہ لگانے کے نہیں علاوہ. بیٹھے سر، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ بس ان کو ایک عزت دی گئی ہے کہ جو آپ نے کر لیا اتنا کافی ہے. اب کسی اور کو بھی آپ نہیں سمجھتے تھے یہ بات؟ ہم سنتے ہوتے تھے کہ وہ اکثر کوئی الیکشن کینڈیڈیٹ جاتا ہوتا تھا تو وہ آگے سے کہتا ہوتا تھا ہماری بات ہو گئی ہے، آپ ووٹ دیں یا نہ دیں. یہ آپ نے بھی سنا میں نے ہوگا. بلکہ ایک مرتبہ آرمی والوں کو بھی یہ چیلنج کیا تھا جی کہ ہم اس طرح کے جنگ جانتے ہیں. ہماری قوم ایسے جنگجو ہے کہ ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. بس جب آپ پڑھ جایا کریں گے ہمیں آگے کر دیا کریں ہم کر لیا. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزت مندو، په دې ټایم باندې د پښتون قوم یو ډېره غټه جرګه وا. په دې ټایم باندې مونږ پښتون نېشنل پیپلز موومېنټ سربراہ ډاکټر اسماعیل صاحب په دې وخت مونږ سره موجود دي. راځي د دوی سره خبرې کوو او سپیشلی د پښتون قوم د پاره دوی چې کوم ستړي کړي د هغې په حواله سره او د نننۍ جرګې په حواله سره شارټس خبرې کوو د خپل مشر سره. السلام علیکم. څه وینا کوئ جی؟ او نن د دې جرګې څه مقصد او څه پیغام و؟ فرات صاحب دا خو مقام نه ده دا تقریبا 2006 نه دا پروګرامونه ما شروع کړي دي. جلسې دوی ته سیاسي شعور ورکول، دوی ته تعلیم طرف ته راوستل، دوی ته قانون آئین پابندي ورکول او تاکہ موږ قوم چې څومره پشا ده او دغومره واپس بیرته خپل میدان ته راسي. او دوی چاته متاز نه بلکې دوی ته موږ قوم ته خلک متاز موږ کار راوکړي. موږ دنیا کې د پښتنو د خلکو کارونه وکړو. اوس نوې خبر خو نه ده، اوس موږ ورځو د نورو خلکو ته تاسو موږ کار راوکړي. نه زه دوی د قابل ته راولم دوی ته بیا خلک راځي او دوی کار. سر تاسو د دې خبرې نه خبر یې چې په پوره دنیا کې پښتون قوم هر ځای کې موجود دی، بلکې دا هم ویلی شي د دنیا په هر یو ځای کې موجود دی. خو پښتون نن د ترقۍ نه ولې شاته پاتې دی؟ پښتون سره ولې زیاتی کېږي؟ چېرته چې په ملک سخته وي نو بیا مونږ وایو پښتون ډېر بهادر دی، نو پښتون مونږ مخکې کوو. که د کشمیر د ازادۍ خبره نو پښتون مخکې کوو. نو دا راته ووایي په دې عقله د پښتون په دې حوالې سره څنګه مرسته به کول غواړئ تاسو چې پښتون ته خپل حق میلاو شي؟ میاں والے کی دھماکه سوې وه، بیا ورې افسران ډېر راغلي وو، دوی دا پښتانه رانیولي. اور تو المال ہم تو وہ قوم ہے، ہم نے تو نہ کسی سے زکوٰۃ لی ہے، نہ عشر لی ہے، نہ ہم نے کسی صحت کے لیے کوئی بیک مانگی ہے. ہم تو اپنی مدد آپ میں کام کرتے رہے. اور اس ملک کے لیے آپ تاریخ میں کوئی بھی پنجابی دکھائے اس کا ریکارڈ ہو، پختونوں کا ریکارڈ ہے. آپ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہم پختونوں کے حوالے یہ سارا کچھ حوالے کر دیں. اگر آپ کا دھماکہ ہوا پھر بھی میں ذمہ دار ہوں، اور اگر ملک کو کوئی نقصان ہوا پھر بھی میں ذمہ دار ہوں. آپ کی بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ، اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال ہے، جو ڈر کا ایک ماحول تھا، ہم سیاسی اس طریقے سے آپ سے بات نہیں کرتے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی اپنی طبیعت ہے. لیکن اگر یہ ڈر اور خوف ختم کیا گیا تو یہ بھی خیبر پختونخوا سے اس ڈر خوف کو ختم کیا گیا. پنجاب سندھ بلوچستان میں ابھی تک کمزوریاں ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ پختون ہمیشہ قربانی کا بکرا بنتا رہے گا؟ پختونوں کی اپنی کمزوریاں ہیں. ہم جب اتفاق کا ٹائم آتا ہے اس وقت ہم پختون ایک نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں یہ اس کا مسئلہ ہے وہ خود حل کرے گا. وہ دوسرے پہ آتا ہے وہ کہتا ہے جب وہ خود کرتا رہے گا. اگر ہم اجتماعی طور پہ ایک ہو گئے پوری دنیا ہمارا سامنا نہیں کر سکتی. اور صرف زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ اسلام آباد کے پختون اتحاد ایک ہو جائے ٹوٹل پختونوں کی، ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میں زیادہ کام کر رہا ہوں کہ ہم تمام پختون ایک ہو جائیں. اور انشاءاللہ اس سے ملک کی سلامتی بھی ہوگی، ہماری سلامتی بھی ہوگی اور ان کے بھی تحفظ ملے گا. میں نے بلکہ ایک مرتبہ آرمی والوں کو بھی یہ چیلنج کیا تھا کہ ہم اس طرح کے جنگ جانتے ہیں، ہماری قوم ایسے جنگجو ہے کہ ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. بس جب آپ پڑھ جایا کریں گے ہمیں آگے کر دیا کریں ہم کر لیا کریں. سر اس سے پہلے
नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उन्होंने एक जगह पर बयान दिया था, गालिबन बलूचिस्तान में थे, उन्होंने कहा जी पख्तून हमेशा बेवकूफ़ बन जाता है और वो खान साहब को या किसी को भी सेलेक्ट कर लेता है। आपने ये बयान खुद भी सुना होगा, इस बयान के बारे में क्या कहते हैं आप? ये अभी जो पीछे एक सर्वे हुआ है, जी जी पख्तून पूरी दुनिया में तालीम में बिला किसी सिफारिश बिला किसी हर किसी चीज के अलावा टॉप क्लास पे पख्तून रहे। हालांकि हम तालीम में भी हम सबसे आगे हैं। और नवाज शरीफ अगर ये बात करता है तो नवाज शरीफ मुझे खुद अनपढ़ नजर आ रहा है, उसको अभी इतना इल्म हासिल नहीं हुआ कि वो पख्तूनों के पैमाने को जान सके। अगर वो ऐसे कर सकता है तो वो इंटरनेशनल बुक को स्टडी करें, उसमें लिखा हुआ है बर्मिंघम में सबसे टॉप पर हम है, वहाँ पे ये हैंग हुआ है जी जी टॉप क्लास ऑफ द वर्ल्ड पीपल, वहाँ पे ये लिखा हुआ है बर्मिंघम की। ये तो है भी उधर लंदन में रहता है, वहाँ एक इस तरह का हाल है जहाँ ये टूरिस्ट जाते जी, हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ। ये कैसे इस लेवल पे ये। दूसरी बात, आप उन्हीं की बेटी मरियम नवाज साहिबा, वो एक तो कहती है कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, और कुछ वक्त पहले उन्होंने भी कहा था कि ये दहशतगर्द जो है खैबर पख्तूनख्वा या पख्तून कौम से आता। देखें, मैंने तो ये इनको कहा है, हमारे हवाले सारी जिम्मेदारियां करें, हम तो अनट्रेन लोग भी हैं। अगर कुछ भी पाकिस्तान को एक बार बराबर भी कोई बुरी नज़र से देखेगा तब भी मैं जिम्मेदार, मुझे फांसी देते, मुझे लटका दें कि मैं आप गलत कह रहे थे। दूसरी बात, ये जो आजकल मुसलमानों का हाल है फ़लस्तीन में, ये इन्हीं की बेवकूफ़ी की वजह से इनमें इतना वो डर और खौफ इनके ज़हनों में, ये बात नहीं कर सकते, ये अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे बात कर सकते। मौजूदा टाइम में जो इलेक्शन हुए, पूरी कौम बड़ी डिस्टर्ब थी, अनस्टेबिलिटी है मुल्क में, इलेक्शन हुए। अब आप ये बताएं, आपकी नज़र में मौजूदा इलेक्शन कैसे हुए? क्या ये जो इलेक्शन किए गए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे? ये बड़े मास्टरमाइंड, बड़े इंजीनियरिंग इलेक्शन हुए हैं और वो सारी कौम को पता हो ये कैसे हुए, ये इनको खुद भी पता है ये कैसे करवाए गए। ये इलेक्शन नहीं हुए थे, ये बहुत बड़ा एक मास्टरमाइंड प्लानिंग के साथ हुआ। मरियम नवाज साहिबा से तवक्को करते हैं कि पंजाब की जो मईशत डाउन हो चुकी है या बर्बाद हो चुकी है, वो संभाल पाएगी? उनमें आप समझते हैं कि इतनी एनर्जी है? वो मेरे ख्याल में जो ले गए हैं वो वापस लें, मुल्क ठीक हो जाए, इससे ये तो की जा सकती है इंशाल्लाह। ये सारी अपनी वो। अच्छा सर, हम सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो वो 4 साल बाद आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे, वो नहीं बैठे सर, इसकी क्या वजह हो सकती है? वो बस उनको एक इज्जत दी गई है कि जो आपने कर लिया इतना काफी है, अब किसी और को भी। आप नहीं समझते थे? ये बात हम सुनते होते थे कि वो अक्सर कोई इलेक्शन कैंडिडेट जाता होता था तो वो आगे से कहता होता था हमारी बात वो गई है, आप वोट दे या ना दे, ये आपने भी सुना होगा। बल्कि एहसन इकबाल साहब ने तो कहा था कि अगर आप वोट दे या ना दे, हम सिलेक्टेड है, हम आ जाएंगे, तो वो आ भी गए ना, इसमें तो कोई शक नहीं रहा। इसका मतलब है नवाज शरीफ की बात नहीं हुई थी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की बात हुई। बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि ये अभी लंदन से आए ही नहीं थे जी जी कि नवाज शरीफ को नहीं बनाएंगे, शहबाज शरीफ बनाएंगे। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर भी बहुत आला दर्जे के हैं, माशाल्लाह आपके जो पेशेंट्स हैं वो भी बहुत दूर दूर से आते हैं और अच्छे लेवल में आते हैं, तो आप बेसिकली डॉक्टर स्पेसिफिक किस मर्ज के हैं? मैं ना क्रॉनिक डिजीज, एनी क्रॉनिक डिजीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका डॉक्टर हूँ। सबसे पेचीदा जो आजकल केसेस हैं वो कैंसर के हैं, और इंशाल्लाह इन 6 मंथ्स मेरे इलाज से कैंसर ठीक हो जाता है माशाल्लाह, विदाउट एनी सर्जरी या केमोथेरेपी या शुआएं वगैरह लगाने के अलावा प्योर ठीक हो जाता है, जड़ से खत्म हो। ये क्या प्रोसीजर क्या होता है, जरा नाज़रीन को थोड़ा सा होम्योपैथिक बताएंगे मेडिसिन। आपके पास इलाज का? होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये सारी जर्मनी की मेड है, और उनको एक स्टेज के तहत, जिस तरह कैंसर का स्टेज 1, 2, 3, 4 स्टेज तक भी रिकवरी इसमें पॉसिबल है। और बाकी जो कोई भी क्रॉनिक केस हो उसका इंशाल्लाह मैं, बल्कि हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें होती हैं उनको भी मैंने एक्सेप्ट कराया हुआ। बहुत शुक्रिया सर, एंड का पैगाम चाहता हूँ पख्तून कौम के लिए। ये मैं तमाम पख्तून बरादरी जो भी है सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक प्लेटफार्म कर इकट्ठे हो जाए ताकि आप हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकें। योकीगु कनी उरकीगु, जी ये आपने खुद बोलना है। इंशाल्लाह ला बयोकीगु ला उरकीगु, इंशाल्लाह योकीगु बा इंशाल्लाह। यो जहान मनना जी।